علامہ صاحب کی طرف چلوں گی. علامہ صاحب, ہم ابھی تو یہ جو سچویشنز کے حوالے سے تو بات کر رہے تھے, لیکن میں ایک چیز, میرے ذہن میں ایک سوال تھا, تو کیونکہ آج کل کی جنریشن جو ہے وہ بڑی اوتھینٹسٹی مانگتی ہے ہر چیز میں. اگر آپ ان کو کوئی بتا دیں کہ یہ کام اسلام میں منع ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہاں لکھا ہے, کیا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ قرآن میں جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے احکام جاری کیے ہیں, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے, کوئی نہ کوئی لاجک ہے, کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے, جو اسی لیے اسے کسی نہ کسی کام سے منع کیا گیا. بالکل ایسے. میں اگر یہاں ایک چھوٹی سی مثال لوں, پانی پینے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا نقصان دہ ہے اور بیٹھ کے پانی پینا چاہیے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو یہ حکم دیا ہے, ضرور کوئی نہ کوئی لاجک ہے, اور میڈیکل سائنس بھی اس کو اپروو کر چکی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے. تو اس بارے میں آپ بھی تھوڑا سا ہماری رہنمائی فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیسیکلی میں آپ کے سوال کو دو جہت سے اس کو بیان کروں گا. ایک تو میں خود ڈاکٹر بھی ہوں. جی بالکل, آپ کا تعارف. جی, کراچی یونیورسٹی سے میں نے بی ایس فزیولوجی کیا, دین آئی موو ٹو ایران. تو میں چونکہ ابھی آج کل بھی میں میڈیکلی لوگوں کا علاج بھی کرتا ہوں. جی جی. تو میں ہر چیز کو ہر اینگل سے دیکھتا ہوں کہ توحید کیا کہتی ہے, قرآن کیا کہتا ہے, جدید سائنس کیا کہتی ہے, اور اس میں ہمیں آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یا نبیوں کے فرامین کیا ملتے ہیں. دیکھیں, فقہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر دن کو پانی جو ہے وہ کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے, بیٹھ کے بھی پیا جا سکتا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. مگر رات کے ٹائم ہے کہ پانی کو بیٹھ کے پینا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کوئی بھی کام, کوئی بھی حکم, جب بھی ہم ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کریں تو ان کا کہنا یعنی علم میں وہی پروردگار سے وہ بات کر رہے ہیں. بالکل. مطلب ہم ان کو جو ہے, چونکہ اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر کے لیے کہا کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, نہیں بولتا میرا حبیب اس وقت تک جب تک وحی نازل نہ ہو. اور وہی حبیب کہتا ہے کہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. ہم سب کے سبھی جو 12 ہیں یہ محمد ہیں. یعنی محمد کا کیا مطلب ہے کہ اگر جو پہلا محمد کہہ رہا ہے وہی آخری محمد بھی وہی کہے گا. حتیٰ کہ اس کی مثال میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تمید باندھ رہا ہوں کہ ایک شخص آیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسجد میں, اور کیا دیکھتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کھجوریں کھا رہے ہیں. اس نے رات کو بھی خواب دیکھا تھا کہ اسی طریقے سے پاک پیغمبر بھی جو ہے کھجوریں کھا رہے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے, اور یہ پاک نبی کے پاس گئے اور رسول اللہ نے کچھ کھجوریں اٹھا کے اسے دی تھیں. تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سیم ایز اٹ از ماجرا ہے کہ مولا علی جو ہے وہ کھجوریں کھا رہے ہیں, یہ بھی جاتے ہیں مولا علی کے پاس, اور ابھی کچھ کہا ہی نہیں تو مولا علی علیہ السلام نے بھی کچھ کھجوریں اٹھا کے اسے دے دی. تو یہ حیرت میں ہے کہ جب اس نے وہ کھجوریں گنی تو اتنی کھجوریں تھیں جتنی رات کو رسول اللہ نے خواب میں سے دی تھی. تو یہ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور پاک امام سے پوچھتا ہے کہ یا علی, میں اس تعجب میں ہوں کہ میں نے رات کو آپ کے جد کو دیکھا تھا اور انہوں نے بھی آپ کے آقا و سردار کو دیکھا تھا, تو انہوں نے بھی مجھے جتنی کھجوریں دی تھی اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے اتنی ہیں. کہا ہم 12 کے 12, ہم سب کی عطا بھی ایک جیسی ہے, ہمارا غضب کرنا بھی ایک جیسا ہے, ہمارا کسی سے محبت کرنا بھی ایک جیسا ہے, ہماری سخاوت بھی ایک جیسی ہے, ہم سب کے سب ایک جیسے. تو یہ سب علم وحی پروردگار سے بولتے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں کہ رات کو بیچ کے پیو, دن میں فرق نہیں کرتا. علت کیا ہے؟ جب ہم نے اس کو میڈیکل سائنس سے اس چیز کو اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ اس وقت ہم کچھ گریویٹیشنل فورس کے درمیان رہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مثلا اگر ہم یہ موبائل کو اٹھا کے میں چھوڑتا ہوں تو نیچے ہی گرتا ہے, کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے نیچے جا رہا ہے نا. گریویٹیشنل فورس کس وجہ سے ہے؟ یہ جو سیارے چاروں طرف گھوم رہے ہیں چاند کے سورج کے گرد, اور یہی سورج پھر خود ایک گلیکسی کے اندر بھی گھوم رہا ہے. بالکل. تو یہ پورا ایک نظام ہے. جی. کسی ٹائم جب چاند آپ کے قریب ہوگا تو گریویٹیشنل فورس کم ہو جائے گی, چونکہ وہ دور سورج سے آپ کو دوری کر رہا ہے. آپ چونکہ خود کراچی میں یہ چینل ہے اور آپ کراچی والے, اہل کراچی, اس بات کو بخوبی میرا بات کو سمجھیں گے کہ کلفٹن پر آپ چلے جائیں, بورڈ بیسن پہ, وہاں پر
14वीं चांद की जब तारीख आती है, 13वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं, इन तारीखों को दफ़ा 144 लग जाती है कि कोई समंदर में नहीं जाएगा। भाई क्यों? क्योंकि इन तारीखों में समंदर ऊपर आया हुआ होता है, हत्ता के ये रोड पर पानी आना शुरू हो जाता है कभी कभार। वजह क्या है? उस पानी को क्या पता कि आज 14वीं है, 13वीं है, 12वीं है, कि इस तारीखों को मुझे ऊपर आना है। दर हकीकत ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जब ये 12वीं 13वीं 14वीं को चांद ज़्यादा दिख रहा होता है, ज़मीन के ज़्यादा करीब होता है, उस ज़माने में ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है चांद की काम कर रही होती है। और चांद की जब ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही होती है तो पानी हल्का हो जाता है, पानी इसलिए ऊपर आ जाता है। अब अगर कोई इंसान रात को पानी पिएगा तो पानी हल्का होता है, ऊपर की तरफ आएगा, तो ये नुकसान पहुंचाएगा, ये हाजमा सही नहीं होगा इसका। तो इसलिए कहा गया कि रात को, यानी कि आयमा का हर फरामीन के पीछे हिकमत छिपी हुई है, हमें उस हिकमत को समझना है। तो दिन में तो मसला नहीं, चूंकि हमारे अहले सुन्नत बरादरान के यहाँ ये है कि वो दिन में भी बैठ के पीते हैं, मगर हमारे यहाँ दिन में कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ रात के टाइम। और हिजामत जो कराई जाती है, हिजामत का कॉन्सेप्ट हमारे पाकिस्तान में कम है, मगर ईरान में, चाइना में बहुत ज़्यादा है। हिजामत के क्या कपिंग करते हैं, खून निकाला जाता है। खून भी इन तारीखों में, चांद की तारीखों में नहीं निकाला जाता, और रात को भी हिजामत नहीं होती है। उसकी वजह ये होती है कि खून, हिजामत में खून जो होता है वो गाढ़ा ख़राब खून जो होता है वो ही बाहर निकाला जाता है। मगर चूंकि इन तारीखों में पानी हल्का होता है, तो जब वो कपिंग की जाएगी रात के टाइम या इन मखसूस इन तारीखों में, तो वो पानी हल्का होने की वजह से वो जो गाढ़ा खून है वो ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ पानी बाहर निकल आएगा। तो प्लाज्मा बाहर आ जाएगा, आपकी दूसरे जो ख़राब खून है, जो कोलेस्ट्रॉल वाला है, HDL जिसके अंदर ज़्यादा है, वो नीचे रह जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए हिजामत का भी मना है, पानी रात को इसलिए जो है खड़े होकर पीने पे ममानियत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ कहता हूँ, सिर्फ हम इस्लामी कवानीन को फॉलो करना शुरू कर दें, आप बीमार नहीं होंगे। अभी मैं जिस तरह एक TV चैनल पर मौजूद था, कोई बात इस तरह हमारी नवाफिल पर चल रही थी, और वहाँ से बात चलते चलते एक जगह पहुँची कि मोमिन की 5 निशानियाँ। हम जिस तरह बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला होते हैं ना, डिप्रेशन और एंजाइटी आजकल बहुत ज़्यादा है। जी। मुझे तो बहुत सारे लोग फ़ोन करके कहते हैं, मौलाना हमारा बच्चा कैंट स्कूल में पढ़ता था, फलां पढ़ता था, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया, वो घर से बाहर नहीं निकला, उसको डर लग रहा है, खौफ है बाहर के मैं निकलूँगा तो ये हो जाएगा, उसको शक की बीमारी पड़ गई है, वो नहाता है तो नहा ही रहा है कि अभी तक मैं नहा नहीं चुका हूँ। मतलब इस तरह की बहुत सारी खौफ की वजह से, उसको डिप्रेशन की वजह से सारे दिन रात नींद नहीं आ रही। तो उसका छोटा सा इलाज है, आपके चैनल के तवस्सुल से मैं आपको बता दूं कि ताकि लोग इससे इस्तेफादा करें। बिल्कुल। चूँकि दर अहल बैत पर आएंगे तो हर बीमारी का इलाज मिल जाएगा। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मोमिन की 5 निशानियाँ हैं। एक तो वो ये है कि वो 51 रकत नमाज पढ़ता है दिन और रात में, तो सारी नमाज़ों को अगर इकट्ठा करें, नवाफिल और नमाज शब को, तो 51 रकत बनती है। और दूसरा ये है कि अकीक की अंगूठी पहनता है, ज़ियारत अर्बईन हर रोज़ पढ़ता है, और उसके अलावा नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊंचे आवाज़ में पढ़ता है, और मट्टी पे सजदा करता है। देखिए हमारे यहाँ फ़िक़्ह अहलुल बैत में कारपेट पर सजदा नहीं होता, मगर अहनाफ के यहाँ कारपेट पे सजदा होता है। मगर ऐसा नहीं कि उनके यहाँ ममानियत है कि मट्टी पे सजदा नहीं करो, मट्टी पे भी होता है उनके यहाँ, मगर वो उनके यहाँ कोई मुश्किल नहीं है, कारपेट पे भी, कालीन पर भी हो जाता है। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ उन चीज़ों पर नहीं होता। मिट्टी सबसे मुहिम है, या फिर वो चीज़ें जो मिट्टी से बनी हैं, ठीक है। जिस तरह ये ये पत्ते जो आपके पीछे हैं, अगर असली हो तो इस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा पत्ता जो खाया ना जाता हो, मतलब पान के पत्ते पे नहीं होगा, जो वो खाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, क्यों? अभी मैं अपने जवाब की तरफ आता हूँ कि इमाम इल्म लदुन्नी के मालिक, क्या रब्त है भाई मिट्टी पे सजदा करने से मोमिन की निशानी में? जब इस पर स्टडी की गई तो पता चला कि इस वक्त हम न जाने कितनी लाखों नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान रह रहे हैं। कितने कैमराज हैं, कितनी लाइट्स हैं। मैं अगर यहाँ पर डिश लगा दूँ तो शायद आपके CCTV पर
कम से कम नहीं तो 500 चैनल चलना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा सा डिस्को इधर करूं तो पता नहीं कौन सी दुनिया के आएंगे, इधर करूं तो ये आएंगे, मतलब 500, 1000, 2000 चैनल आप, इसका मतलब ये कि सारे सिग्नल्स यहाँ मौजूद हैं। जी बिल्कुल। उसके बाद आपके मोबाइलों के सिग्नल 4G के, 5G के, न जाने क्या से क्या, ये जो बीमारियों में मुब्तला है ना आप लोग, मसलन कैंसर हो रहा है, फला, और ये रेस, चूंकि हमारी पूरी बॉडी एक मैकेनिकल काम कर रही है और एक इलेक्ट्रिकल काम कर रही है। मसलन हमारा दिल का कोई मसला हो तो आप जाते हैं क्या ECG करवाने। ECG क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल दिल के देख रहे होते हैं, आपके दिमाग के सिग्नल जो बॉडी के अंदर वर्क कर रहे हैं, ये क्या है? ये आपके जो इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, इन मैग्नेटिक वेव्स के दरमियान डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होता है। अब जब आप मट्टी पे सजदा करेंगे तो मट्टी के अंदर खुसूसियत ये है कि वो तमाम नेगेटिव एनर्जी को खींच लेती है। बिल्कुल। अगर कोई इंसान जिस तरह कोई अहनाफ वाला हो और वो कहे हम मट्टी पे सजदा नहीं करते, तो उनके लिए मैं दूसरा एक वो बता दूं कि आप जो है नंगे पांव मट्टी पे चलें, घास पर चलें, कम से कम 15 मिनट चलें, आपके डिप्रेशन और एंजाइटी के जैसे बहुत सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। बताया है।